সে বলছে যে ওখানে প্রপার ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল না। আমি তাকে সত্যি সত্যি এখানে কাজ করলাম, একদম ইনস্ট্রুমেন্ট কি দেখে উঠেছে, কাজ করলাম ছিল না, প্রপার টেবিল নাই দেখার। তারপরে আর কি ছিল না, প্রাইভেসি ছিল না এবং সে পেশেন্ট কোঅপারেটিভ ছিল না। আর কিন্তু ওকে ঠিক আছে, কিন্তু সে যদি আমি যদি সেই মানে থাকতাম সেই জায়গাটায়, বা মনে করে যে আমি মেডিকেল অফিসার, কিন্তু আমি তাইলে যেহেতু আমার সন্দেহজনক একটা উইদাউট পার্সপেক্টুলাম এক্সামিনেশন, গাইনোকোলজিক্যাল এক্সামিনেশন নট কমপ্লিট। গাইনোকোলজিক্যাল এক্সামিনেশনে তোমার 4টা কম্পোনেন্ট, একটা ইন্সপেকশন, পার্সপেক্টুলাম, বায়োম্যানুয়াল অ্যান্ড পাররেক্টাল এক্সামিনেশন। এইগুলি না দেখা পর্যন্ত গাইনোকোলজিক্যাল এক্সামিনেশন কমপ্লিট না। তাহলে হাততালি তো এটা আনসার ঠিক আছে। Next question was, if she did paraspeculum examination, what would be better beneficial management? Answer: if she did paraspeculum examination, she will identify the underlying cause of the disease. Her diagnosis would be accurate. She will give proper treatment. Prognosis will be better. Patient will get rid of further complication. আর কোনো কোশ্চেন? আরেকটা কোশ্চেন আছে। বলো। নেক্সট কোশ্চেন, স্ক্রিনিং টেস্ট ফর সার্ভিক্স। এটা হচ্ছে ভায়া স্ক্রিনিং টেস্ট ফর কার্সিনোমা সার্ভিক্স। ভায়া টেস্ট, ভিজুয়াল ইন্সপেকশন অফ সার্ভিক্স বাই 5% অ্যাসিটিক অ্যাসিড, স্পিলাস টেস্ট, এইচপিভি ডিএনএ টেস্ট, প্যাপিসমিয়ার টেস্ট, কলপোস্কোপি, সার্ভাইকোগ্রাফি, বায়োপসি অ্যান্ড হিস্টোপ্যাথোলজি। আমরা সবাই জানি এই টেস্টগুলি, সবাই জানি স্ক্রিনিং টেস্টগুলি। আচ্ছা, সবাই হাততালি দাও, ভালো বলছে। তারপরে গ্রুপ বি। গ্রুপ বি এসো, গ্রুপ একজন আসো, তাতে কুইক কুইক কুইক। গ্রুপ বি রেডি না থাকলে গ্রুপ সি অথবা গ্রুপ ডি। তোমার পরিচয় দাও আর গ্রুপ বলো। Assalamu alaikum. I am Shirin Sultana, a fifth year student of Adin Sukana Medical College. I am presenting a case where a patient of 35 years, gravity, all a normal delivery with complaints of postcoital bleeding and pain. Sometimes she also complains of abnormal uterine bleeding, which is sometimes brownish color discharge. She has no fever, no chill. She also complains no abnormal uterine bleeding, scanty or huge. She came to a medical officer who prescribed her non-progesterone without examining her paraspeculum examination. After 1 month, she went another medical officer who prescribed her to investigate ultrasonography and Vaha test. My questions are: what are the risk factors in this case of carcinoma of cervix? What are the earliest signs of carcinoma of cervix and management of it if it is found in pre-invasive form? Risk factors of carcinoma of cervix are early marriage, multipara women, early sexual exposure, human papilloma virus infection, multiple sexual partner, and smoking. হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস তো আমরা ডায়াগনোসিস করি নাই এই পেশেন্টের বেলায়, তাই না? আমরা এই পেশেন্ট রিলেশনে আনসার করে দিব। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তারপরে Earliest sign of carcinoma of cervix are heavy and long menstrual period, abnormal vaginal bleeding, ছিল postcoital pain and bleeding, vaginal bleeding during pelvic examination, pain in lower back or pelvic region, ছিল না আমরা ওই Patient- পেশেন্টের। আর তারপর নেক্সট কোশ্চেনটা বলো। management. At first we are taking history are early marriage, তারপরে নেক্সট sign clinical feature. It is the postcoital bleeding, brownish color discharge, abnormal uterine bleeding, prolonged menstrual period. ওই পেশেন্টের ছিল এটা। Yes ma'am. তারপর কোশ্চেনটা ইনভেস্টিগেশন আমরা ফার্স্টে করলাম হচ্ছে আলট্রাসোনোগ্রাফি, ভায়া টেস্ট করছি, আর হচ্ছে অন পারস্পেকুলাম এক্সামিনেশন করব, স্ক্রিনিং টেস্ট ফর কার্সিনোমা অফ সার্ভিক্স করব, অ্যান্ড হিস্টোপ্যাথোলজি করব। সার্ভাইকাল বায়োপসি। ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, নেক্সট আর গ্রুপ আছে নাকি? থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওকে, নেক্সট। আসসালামু আলাইকুম, আমি আমিনা তাসনিম, গ্রুপ সি। হোয়াট ইজ কল্পোস্কোপ?
Colposcope is a procedure to closely examine the cervix, vagina, and vulva using a special microscope called colposcope. What is pap smear? So, a pap smear is a test carried out on a sample of cell from the cervix to check for abnormalities that may be the indicative of cervical cancer. What is colposcope guided biopsy? In early non-invasive stages, we can take waste biopsy under the help of colposcope from the suspected area of lesion of cervix. What is the importance of colposcope guided biopsy? To detect any cervical lesion, to detect any abnormal cell, to detect the carcinoma of the cervix. Prevention of carcinoma of cervix. Raise community awareness to prevent early sexual intercourse, early marriage, so to avoid multiple sexual partners, to avoid too many and too frequent birth, to maintain personal hygiene, to using barrier method as contraception. আচ্ছা আমরা এখানে কোশ্চেন করছিলাম ওকে যে কর্পোস্কোপ হঠাৎ দা কোশ্চেন কি বলো Colposcope, হ্যাঁ what is pap smear, what is colposcope guided biopsy, what is the importance আচ্ছা of আমরা এখানে প্যাপসমিয়ার শুরু করছি জি তাই ম্যাম না দেখছো সেটা না জি ম্যাম আচ্ছা আমরা এখানে প্যাপসমিয়ার শুরু করছি অলরেডি এবং একদিন দেখাইছিলাম তোমাদেরকে কিভাবে প্রসিডিউরটা বলো এই শোনো আমরা এই যে একটা পেশেন্টের অলরেডি আমরা প্যাপসমিয়ার শুরু করছি একটা না কয়েকটা করে, হ্যাঁ? একটা স্ক্রিনিং মেথড কিভাবে করছিলাম তুমি সবাইকে বলবো এই শোনো একটা প্যাপসমিয়ার করা হয়েছিল একটা না অনেকগুলি সে ও একটা দেখছে সেটা বলো তুমি কিভাবে করছিলাম যে পেশেন্টকে হচ্ছে একদম নরমাল যা করছি সেটাই বলো কোথায় কি কি নিয়ে আসা হয়েছিল কোথেকে নিয়ে আসলাম কিভাবে পেশেন্টকে কাউন্সিলিং করলাম পেশেন্টকে কিভাবে শোয়ালাম তারপরে প্রথমে হচ্ছে পেশেন্টকে বললাম যে তার হচ্ছে আমরা তার সার্ভিসটা দেখতে চাই কারণ আমাদের কাছে হচ্ছে তার অ্যাবনর্মালিটি ভেবে মনে হচ্ছে তারপর হচ্ছে তাকে কাউন্সিলিং করে তার কনসেপ্ট নিয়ে তাকে হচ্ছে আমরা দুটো বলো ওই সামনে দিকে হ্যাঁ তারপরে প্রথম বেশ না প্যাপসমিয়ার ওয়ান অফ দ্য স্ক্রিনিং টেস্ট তাই তো যেহেতু আমরা অনেক এটা হলো রুটিন একটা টেস্ট অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড টু ডিটেক্ট আর্লিয়ার ডায়াগনোসিস অফ দ্য সার্ভাইকাল কার্সিনোমা সার্ভিস কারণ আমরা সবসময় দেরিতে ডায়াগনোসিস করি যেমন এই পেশেন্টের দেরিতে ডায়াগনোসিস হলো সো আমরা অলরেডি আমরা স্টার্ট করছি এখানে প্যাপসমিয়ার প্রথমে আমরা পেশেন্টকে কাউন্সিলিং করলাম তাই না পেশেন্টকে যে তোমার জ্বরে ব্যথা পাবেন না শোয়ে দেখবো জ্বরের মুখে থেকে একটা জিনিস নিব বাস এইটুকুই আর তারপরে এটা আমরা আমাদের দায়িত্বে টেস্ট করব তারপরে বলো কি কি দিয়েছিলাম হচ্ছে কাসকস পেকুলাম লাগবে একটা পেশেন্টকে একটা ভালো টেবিল গুড লাইট সোর্স তাই না প্রাইভেসি মেইনটেনেন্স তারপরে কাসকস দিয়ে আমরা এন্ট্রিতে বসে যেন ওয়ালটাকে রিচার্জ করলাম তারপরে কিনলাম স্প্যাচুলা দিয়ে হচ্ছে আয়ার স্প্যাচুলা দেখছো থেকে যে সাধুটা আয়ার স্প্যাচুলা দেখুনি সবাই ও সবাই আয়ার স্প্যাচুলা আচ্ছা আয়ার স্প্যাচুলা একটা কাঠের তৈরি কেন যা সহজে স্ক্র্যাপিং করা যায় হ্যাঁ স্ক্র্যাপিং করা যায় আয়ার স্প্যাচুলা দিয়ে আমরা অসের জাংশন থেকে এক্সটার্নাল অস ইন্টারনাল অসের যে জাংশন থেকে স্ক্র্যাপিং করে আমরা স্মেয়ারটা নিলাম শুনতেছো নাকি শুনতে স্মেয়ার নিয়ে তারপরে আমরা কোথায় বলো স্লাইডের মধ্যে স্লাইড তৈরি করি স্মেয়ার তৈরি করলাম স্মেয়ার করে কোথায় দিলাম অ্যালকোহলের ভিতরে হ্যাঁ 95% অ্যালকোহলে 95% অ্যালকোহল কোথায় কপলিন জার পরে ইনজার কপলিন জারের মধ্যে 95% অ্যালকোহলে আমরা প্রিজার্ভ রাখলাম ডিপ ভিতরে রাখলাম হয় টু ফিক্স দ্য স্মেয়ার কতক্ষণ সময় লাগতে পারে 15 থেকে 20 মিনিট তারপরে এটা উঠে আবার ড্রাই করা হয় আবার ড্রাই করে তারপরে স্টেনিং করে এটা স্টাডি করা হয় জানো তো স্টেনিং ইনফ্লামেটরি সেল থাকতে পারে টিপিক্যাল সেল থাকতে পারে ম্যালিগন্যান্ট সেল থাকতে পারে তো এই টেস্টটা আমরা করলাম হ্যাঁ থ্যাংক ইউ তারপরে পরে দিতে পারবে শোনাতে এসো যে কোনো একজন চলে এসো কিছু বলো তো কে আসবে হাতিটা বলো তো কে যাই যে কোনো একজন নাম থেকে আসো তুমি বলো নাম বলো না আসবে না ওরা আবার ভাগ হয়ে গেছে দুইটা গ্রুপের মধ্যে মানে একটা গ্রুপের লেখা ওরা লেখে নাই মানে গ্রুপ 4টা হয়েছে
5টা হবে তো আচ্ছা, চারটা হয়ে গেছে? চারটা হয় না তো? 3টা হয়েছে আর একটা গ্রুপ আসো তাড়াতাড়ি। যাই হয়েছে সেটাই আসো। এই মেয়ে তুমি আসো। হ্যাঁ আসো আসো। থ্যাংক ইউ। বলো যাই হয়েছে সেটা তো এটা তেমন কিছু না। Afsana ma'am, question. হ্যাঁ, বলো। How can we evaluate the patient from beginning? How can we evaluate the patient from beginning? আমরা কি করতে পারতাম পেশেন্টটা কেন দেরি হলো বা আমরা আসলে কিভাবে পেশেন্টটাকে প্রপারলি ম্যানেজ করতে পারতাম একটা স্ট্যান্ডার্ড সেন্টারে কিভাবে আমরা ম্যানেজ করতে পারতাম History হচ্ছে postcoital bleeding, আচ্ছা আমরা একটা পেশেন্টকে ইভালুয়েট করি কিভাবে তার ভালো করে হিস্ট্রি নেই তার এক্সামিনেশন করি প্রয়োজন মতো ইনভেস্টিগেশন করি তারপরে প্রপার ম্যানেজমেন্টে যদি ম্যানেজমেন্ট আমার সেন্টারে না থাকে তাহলে আমরা প্রপারলি রেফার করে দিই উইথ গুড কমিউনিকেশন অ্যান্ড দেন ফলো আপ অফ দ্য পেশেন্ট সো তুমি কি করবো আমরা বলে হিস্ট্রি history হচ্ছে গুড হিস্ট্রি হ্যাঁ তারপরে good history নেব, তারপরে examination, হ্যাঁ general examination, আমরা কি পার স্পেকুলাম per speculum পার স্পেকুলাম এক্সামিনেশন বাই by হচ্ছে speculum, vascus by vaginal speculum, good light source, আর হচ্ছে privacy, if we suspect Sus- simulation we can do easily bias test and pap smear pap smear. আচ্ছা তারপরে after that we do bimanual examination and Parectal parectal examination. and after that we communicate our findings to the patient and patient's attendants তাই না হুম। আচ্ছা তারপরে ইভালুয়েশন শেষ হলো না তারপরে আমরা তারপরে investigation. সাসপেক্টেড ইনভেস্টিগেশন আমরা কি করব Hematological. আমরা যেহেতু আমি সাসপেক্ট করছি যেটা আমার কাছে ভালো মনে হচ্ছে না মেবি মেলিগন্যান্সি আর মেলিগন্যান্সির সাথে আবার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আছে সার্ভিসাইটিস টিউবারকুলার সার্ভিসাইটিস ওকে সিবিলিটি কালচার এগুলি আছে তাহলে আমরা কি করব পেশেন্টটাকে আমি কি করবো সার্ভাইকাল সরাসরি দেরি না করে কি করবো সার্ভাইকাল বায়োপসি Maps. সার্ভাইকাল বায়োপসি তো দেখো নাই সেদিন করছি সার্ভাইকাল বায়োপসি আমরা কি করি আমরা আন্ডার অ্যানাস্থেসিয়া যে জায়গাটা সন্দেহজনক সেই জায়গাটা থেকে বায়োপসি আমরা একটা কর্পোস্কোপিক বায়োপসি যেটা নাই আমরা যে জায়গাটা সন্দেহজনক বায়া টেস্ট করি বায়াতে যে জায়গাটা সন্দেহজনক সেখান থেকে আমরা পাঁচ বায়োপসি করতে অথবা ওই বায়োপসি পর্যন্ত মাংসটা কেটে তারপর একটা জারের মধ্যে 10% ফরমালিন 10% ফরমালিন দিয়ে এটা আমরা লেবেল করে যেহেতু এখানে হিস্টোপ্যাথোলজি করা হয় না সেই জন্য প্রপারলি তোমাকে ঢাকায় যে সেন্টারে করা হয় আইদার পেশেন্টের মাধ্যমে অথবা কোনো ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মাধ্যমে আমরা পাঠাই দিই হিস্টোপ্যাথোলজিতে কি আসবে কতদিন লাগতে পারে দুই দিন লাগতে পারে তারপরে উই ইভালুয়েট ফ্রম ইনভেস্টিগেশন Investigation. আর কোনো কোশ্চেন যে স্ক্রিনিং টেস্ট স্টেপস অফ স্ক্রিনিং অফ ক্যান্সার অফ সার্ভিক্স যে ভায়া টেস্ট প্যাপ স্মিয়ার টেস্ট তারপরে শিলাস আয়োডিন টেস্ট অলরেডি বলা হয়েছে শেষ তোমার আচ্ছা এটা হাতে দিতে হবে কোশ্চেন দেওয়া হয়েছিল কোশ্চেনগুলি তো আমরা উত্তর দিয়ে দেবো তাহলে এই পেশেন্টটা আলটিমেটলি biopsy already done মানে এটা ফ্যাক্ট এটা report still not available I do trying to communicate with the patient and also I am communicating the oncogynecologist from where I referred as the patient at first I referred to Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University but there is not available patient cannot reach there and then patient went to the Dhaka Medical College also they misguided and then patient again communicate directly through mobile phone with me patient is here from the shore and then I communicate my known gynecologist and he do the corpuscopic guided biopsy
and just waiting for the test. Possibly after finding the report, but my diagnosis, my clinically, I diagnosed the case of customer service stage 1B possibly. I wrote my diagnosis and I properly referred the case to her. And I am doing communicating for her for proper evaluation and good management. Okay? Of course I will do follow up the case. Inshallah. Thank you.